나이지리아를 이슬람 국가로 만들려는 무장단체 보코하람을 피해 교회에 모인 피난민들이 있습니다. 이들이 겪은 보코하람의 실태, 잠시 후에 전합니다. 오늘 테마 인터뷰에서는 모래로 그리는 예술, 샌드아트를 통해 성경 속 이야기를 전하는 박선경 집사를 만나봅니다. 오늘 하나님의 법, 세상의 법에서는 최근 더욱 진흥화돼 가고 있는 보험사기 수법에 대해 알아보고 그 예방법은 무엇이 있는지 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까. 유관재 목사입니다. 우리 사회에서 발생되는 사건, 사고의 대부분은 돈이 이유가 될 때가 많습니다. 그러나 우리의 삶은 돈으로 해결할 수 없는 일들이 훨씬 더 많은데요. 예수님을 팔고 유다의 손에 들려진 돈이 그렇고 세월호 유가족들에게 배상금부터 이야기하는 현실도 그렇습니다. 돈이 해결할 수 없는 그것을 위해서 예수님은 십자가를 선택하셨는데요. 물질보다 앞서야 하는 그것은 분명 공의와 진실 그리고 평화와 사랑일 것입니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 4월 3일 금요일입니다. 이슬람 과격단체들의 테러는 중동 지역을 넘어 전 세계로 번져가고 있습니다. 그중에 가장 심각해 보이는 것이 바로 나이지리아입니다. 나이지리아의 한 교회는 보코하람을 탈출한 사람들을 섬기면서 이들의 피난처가 되고 있다고 하는데요. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. Saint Teresa is in Yola, Nigeria, where people fleeing the Islamic terror group Boko Haram now outnumber residents of the city. 3,000 of them are taking shelter at Saint Teresa's, including many girls like Abigail John, who were held captive by Boko Haram for weeks. John was held for a month before she escaped. They said we would be married off as soon as we got well and that they would marry us to their members who are single. We never thought we would regain our freedom. 20-year-old Dorcas Aiden was another of those caught by Boko Haram. She, along with 50 other Christian girls, were kidnapped and forced to study Quranic verses and say daily Muslim prayers. They showed us videos on laptops every day, and they are showing us the way they are killing people, killing soldiers. And they say if they catch you ladies, they will marry the ladies, and if they catch a man, they will kill the man. Aiden's family knows how fortunate they are to have their daughter back. I had no hope that I would get Dorcas back. That was my fear. Today, this father's prayer and that of many at the church are for the Chibok girls. A year ago next month, Boko Haram fighters kidnapped 276 girls, mostly Christian, from a school in Chibok. 57 escaped, but 219 are still being held. We cannot be a society that would move on when 219 young women that went to acquire knowledge are nowhere to be found. The girls' abduction drew global protests and launched the Twitter hashtag campaign, Bring Back Our Girls. But since then, the plight of those girls has been largely forgotten. Who are we? But not for Obi Ezekweli and her group. Since the kidnapping, she and family members of the girls have met every day in this park in the capital city, Abuja, to pray and demand that the Nigerian government make bringing back the girls alive a top priority. If the world moves on without seeing that the utmost effort is made to rescue these girls, the whole world sends a wrong signal to every child in school. And it's not just the Chibok girls. Today, Boko Haram has been venturing into neighboring countries like Cameroon and Niger and kidnapping additional men and women. It continues to show the brazenness of this group as they attempt to turn Nigeria, Africa's most populated country, into an Islamic emirate. This is where it all started, Borno State in Maiduguri. John Kalma runs CBN's disaster relief operations in Nigeria. In October 2014, Boko Haram fighters overran his hometown in Mubi, less than 100 miles from Yola, kidnapping and killing scores of Christians. They wanted to wipe out and cleanse the whole society so that Islam will be the only religion that will be dominant. To be a Christian in the Northeast is very dangerous. You are just risking your life. But the Christian brethren there,
they are strong in their faith. They still hold on to Jesus Christ. Nigeria and 4 neighboring countries have launched a military offensive across the northeast to recapture territory held by Boko Haram. Meanwhile, back at St. Teresa's Church, worship fills the compound as survivors can only hope and pray for the safe return of captives and for an end to the radical Islamic warfare against the people of Nigeria. George Thomas, CBN News, Abuja, Nigeria. 보코하람을 피해 나올 수 있어서 참 다행이지만 그 정신적인 충격이 얼마나 컸겠습니까? 나이지리아는 보코하람으로 혼란한 상황 때문에 선거도 연기를 했다가 6주 만에 선거가 치러졌다고 하는데요. 이 소식 나이지리아에 연결해서 알아보도록 하겠습니다. 장민재 선교사님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 장민재 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 선교사님. 말씀드린 대로 이번 주에 나이지리아에서는 대선과 총선이 치러졌는데요. 그 소식 좀 전해주시죠. 예, 이번 대선은 보코하람들과의 전투로 6주나 이루어졌다가 네. 지난주에 치러진 것인데요. 그들은 이번 대선에서도 어김없이 테러를 자행했습니다. 네. 대선 당일인 11일에 북동부의 보로노주의 한 마을을 습격해서 유권자들을 향해 발포하거나 또 참수를 해서 41명의 사망자가 발생했습니다. 네. 나이지리아는 아프리카 국가 중에서 가장 인구가 많은 나라입니다. 나이지리아도 한국과 같이 과반수를 득표하면 대선에서 승리를 하게 되는데요. 이번 선거에서는 총 투표수의 53.95%인 2,860여만 표를 획득한 APC당의 이슬람 교도인 무하마드 부하리가 현직 대통령인 기독교인 조나단 굴럭을 물리치고 당선이 되었습니다. 네. 기독교인이 대통령이 되었을 때도 보코하람이 그렇게 문제가 됐었는데 이제 나이지리아에서 보코하람의 동향은 예측하기 힘들겠습니다. 어떻습니까? 예, 그렇습니다. 보코하람은 이번 대선에서도 지대한 영향을 미쳤습니다. 네. 선거를 6주 연기하기도 했고요. 네. 또 앞에서도 언급한 것 같이 마을 사람들을 습격해가지고 41명을 살해하는 그 일도 있었습니다. 네. 하지만 그들이 공언한 바와 같이 대대적인 방해 작업은 없었던 것이 참으로 다행이라고 할 수가 있습니다. 하지만 문제는 앞으로의 보코하람의 동향이라고 할 수가 있습니다. 네. 차기 대통령으로 당선된 무하마드 부하리가 무슬림으로서 보코하람을 어떻게 대응할지가 주목이 되고 있는데요. 네. 이런 염려는 근본적으로 아프리카 무슬림들의 비전이 아프리카 대륙을 무슬림 대륙화하려는 시도와 관련이 있기 때문입니다. 네. 그렇게 보면은 부하리가 당선이 확실시되자 수많은 이슬람 교도들이 거리로 뛰쳐나왔고요. 폭죽을 터뜨리고 화로하면서 무슬림 대통령 당선을 축하하면서 네. 무슬림의 세력화됨을 과시하기도 했습니다. 예. 보코하람 문제 해결은 쉽게 이루어지지 않을 것으로 보이는데요. 여전히 기독교인들을 대상으로 하는 테러도 끊이지 않고 있다고 들었습니다. 어떤지요? 예, 그렇습니다. 보코하람의 발생 원인이 나이지리아의 이슬람 국가를 설립하는 것이 목적입니다. 네. 그렇기 때문에 당연히 기독교인들이 테러의 대상이 되었던 것은 사실이고요. 네. 그래서 수많은 교회와 성도들이 그들의 테러 대상이 되었는데요. 문제는 앞으로 무슬림 정권이 들어서고 난 뒤에가 더 염려스럽다고 할 수 있습니다. 네. 이번 대선을 통해서 이슬람 정권이 들어서게 됨으로써 이런 위험은 더욱더 높아졌다고 할 수가 있습니다. 네. 기독교 정권인 조나단 굴럭 대통령 통치 아래서도 알게 네. 모르게 무슬림 정치인들이 보코하람을 지원했다는 소문이 파다했었습니다. 네. 그런데 부하리의 당선으로 무슬림 정권이 들어서게 되면 아마도 그들에 대한 지원이 더욱더 공공연하게 이루어질 가능성이 높아질 가능성이 많습니다. 네. 그렇게 되면 결과적으로 기독교인들이 더 많은 박해를 당하지 않을까 하는 염려가 있습니다. 네. 따라서 제가 개인적으로 부탁드리는 것은 한국교회가 나이지리아를 위해서 많은 기도를 해주십사 하는 것입니다. 네.
보코하람 때문에 있는 그 갈등들, 극단적인 이슬람 세력 때문에 지금 나이지리아가 힘들어하고 있는데요. 아프리카 대륙에서 가장 많은 인구의 나라 나이지리아가 복음의 땅으로 변화될 수 있도록 저희들도 기도하겠습니다. 성교사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 샌드 아트라고 들어보셨나요? 모래를 이용해서 손으로 그림을 그리듯 화면에 한 편의 이야기를 전해주는 건데요. 볼 때마다 감동이 넘칩니다. 십자가의 고난으로부터 부활까지 이야기를 샌드 아트로 담아낸 작가가 있는데요. 박성경 집사를 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 주님, 제가 무엇을 하기 원하십니까? 하나님이 세상을 창조하시고 보시기에 좋았던 것처럼 그 아름다운 주님의 세계를 저도 만들어가고 싶습니다. 박성경 집사의 손끝에서 뿌려지는 모래알들은 그대로 세상이 되고 우주가 됩니다. 안녕하세요. 뒤늦게 꿈과 비전을 발견한 샌드 작가 박성경입니다. 우리가 그림을 그릴 때 도화지, 붓, 물감 이런 것들이 필요한데요. 그거와 같은 맥락으로 생각을 하면 돼요. 그래서 도화지에 해당하는 게 라이트 박스고, 그다음에 물감에 해당하는 게 모래, 그다음에 붓이 작가의 손이 되어서요. 또 다른 게 있다면 음악이 있는데 이 음악은 그 그림을 돋보이게 하는 액자의 역할을 한다고 할 수 있습니다. 처음에는 주제와 메시지를 정하고요. 네, 그다음에 그 메시지를 전달하기 위한 기승전결을 생각하고 또 거기에 맞는 장면을 구성해서요. 음악 작업을 하게 돼요. 그래서 그 장면에 맞는 가사와 또 선율들, 네, 그런 것들을 다 생각을 해서 편집을 하게 되는 과정을 거치게 됩니다. 그림과 음악, 그리고 이야기가 모래로 그려지면서 한 편의 영화처럼 만들어지는 샌드아트. 한 번도 접해보지 않았던 분야에 도전하게 된 건 박성경 집사, 그녀에게 특별한 이유가 있기 때문이었습니다. 샌드아트 하기 전에는 음악에 관한 일들 했었어요. 아이들도 가르치고요. 네, 그런데 하나님이 저에게 주신 재능이 또 이거 말고 또 뭔가가 있지 않을까, 내가 더 할 수 있는 것들이 있지 않을까 하는 생각이 늘 마음 한켠에 있었거든요. 굳이 샌드아트가 제 마음에 닿았냐면은 제 아들이 음악을 전공하고 있거든요. 근데 저한테는 아주 특별한 아들인데 그 아들이 눈이 많이 불편해요. 시각에 장애가 있어요. 그 아이에게 제가 무언가 도움이 될 수 있지 않을까, 그 아이를 더 세울 수 있는 역할을 할 수 있지 않을까, 도구로 사용되어질 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 샌드아트를 시작하게 되었습니다. 언제나 헤아릴 수 없는 미안함이 가득한 아들이었지만 이제는 어엿한 동역자가 됐습니다. 아들과 함께하면서 더욱 적극적으로 공연할 무대를 찾아 나섰던 박성경 집사. 처음에 제가 이제 작가한테 잠시 배우고 가장 먼저 제가 다니는 교회에 제가 이런 것들을 하는데 공연을 할 수 있는 기회를 달라고 제가 부탁을 드렸어요. 그래서 흔쾌히 허락해 주셔서 이제 첫 공연을 정말 무사히 했거든요. 떨리는 마음으로 했는데
기대 이상으로 너무나 성도들이 좋아하시는 거예요. 특히 잘했다는 말보다는 은혜 받았다, 너무 감동받았다, 눈물 날 뻔했다, 이런 말씀을 해주셔서 내가 이거를 계속 해야 되겠구나라는 마음을 먹은 계기가 됐어요. 그래서 제가 이제 아시는 친분이 있으신 목사님에게 제가 또 이런 것을 하니까 한번 설 수 있는 자리를 마련해 주세요 했더니 또 흔쾌히 허락을 해주시고, 그때가 고난 주간이었어요. 그래서 그 주간에 맞게 제가 구성한 작품이 십자가 고난이었고요. 그 십자가 고난을 또 저희가 영상을 찍어서 유튜브에 올려놨더니 그것을 보시고 또 다른 교회에서 요청이 들어오고, 또 그 교회에서 보신 분이 또 회사에서 이런 기회가 있는데 또 초청을 해주시고, 이렇게 하면서 저의 영역이 점점 넓혀 나갔죠. 활동 영역이 넓어지면서 설 수 있는 무대가 많아졌고, 주변의 요청이 잦아지면서 창작에 대한 압박감은 생각보다 훨씬 빨리 장애물이 됐습니다. 그럴 때는 늘 스토리가 풀리지 않을 때, 마감 날짜 임박했는데 완성되고 있지 않을 때, 그럴 때는 내가 과연 이거를 계속 해야 될까? 아니면 정말 하나님이 나에게 주신 길이 맞을까라는 생각을 가끔 하거든요. 그런데 역시나 이거는 내 힘이 아니다라는 생각이 늘 항상 들어요. 그래서 또 일어서게 되고 또 다시 또 샌드박스 앞에 제가 또 다시 서게 되고 그러는 것 같습니다. 하나님에 대한 메시지를 구상하고 연결할 때는 훨씬 더 묵상을 많이 하게 되고, 또 기도도 훨씬 더 많이 하게 되고요. 작품을 통해서요, 나의 신앙 고백을 한다는 생각으로 제가 작품 구성을 하고 있고요. 또 특별한 하나님의 메시지를 같이 나누고 싶고 같이 공감하고 싶다는 그런 갈망이 있기 때문에 저 자신에게도 은혜가 되고 늘 감사하게 생각하는 시간이어서 제가 교회 공연을 또 많이 하고 있습니다. 나에게 하나님은 소망이자 삶의 이유입니다 라고 저는 얘기하고 싶어요. 가치 있는 삶을 살고 싶어요. 그게 정말로 하나님을 기쁘게 하고 하나님을 영화롭게 하는 일이었으면 하는 게 저의 소망이기 때문에 저는 삶의 이유라고 말씀드리고 싶습니다. 손으로 그리는 그림 모두가 하늘의 언어가 되길 바라는 박성경 집사. 작품을 통한 그녀의 신앙 고백은 메시지가 되고 은혜가 되어 십자가의 고통을 넘어 부활하신 주님의 사랑을 아름답게 전하고 있습니다. 이제 아들과 동역을 하면서 더 큰 은혜를 나누실 것 같은데요. 메시지를 담은 샌드아트로 복음을 전하는 일에 크게 쓰임 받으시기를 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 한국기독교교회 협의회가 진도 팽목항에서 2015년 고난주간을 보냈습니다. 교회협은 고난주간 예식을 통해 세월호 가족들의 아픔을 함께했습니다. 유성훈 기자가 보도합니다. 전라남도 진도군 석교리에 100여 명의 성도들이 모였습니다. 서울과 광주 등 전국에서 온 목회자와 성도들이 세월호 실종자 가족과 유가족을 위로하기 위해 함께한 것입니다. 이들은 팽목항까지 10km의 거리를 침묵하며 걸었습니다. 거센 바람과 비도 참가자들의 의지를 꺾지 못했습니다. 세월호 가족들의 슬픔과 아픔을 공감하며 비장하게 걷고 또 걸었습니다. 한국기독교교회협의회는 고난주간을 맞아 고난의 자리에 오신 그리스도를 만나기 위해 팽목항을 찾았습니다. 십자가 고난의 길을 묵묵히 걸어가셨던 예수님을 따라 부활의 기쁨을 누리기 위해서입니다. 이 기억이라는 것은 예수 그리스도의 남은 고난을 우리 몸속에 채우는 것이고, 이 고난을 통해서 우리 그리스도 예수의 부활이 의미를 되새겨야 될 것입니다. 침묵의 순례 후 모든 참가자들은 팽목항에 마련된 세월호 참사 희생자 분향소를 그냥 지나치지 않습니다. 헌화와 함께 기도하는 사람들, 두 번 다시 세월호 참사와 같은 아픔이 일어나지 않길 기도합니다. 유가족에게는 끝까지 함께 하고 싶다.
그리고 다시는 이런 역사가 되풀이되지 않도록 온 국민이 또 우리 기독교인들이 그리스도를 따르는 사람들이 함께 해야겠다. 이어진 성모교일 예식에서 말씀을 전한 김철환 기독교 한국 루터회 총회장은 위로가 깊으신 하나님의 은혜를 볼 날이 올 것이라며 세월호 실종자 가족과 유족들을 위로했습니다. 세월호 실종자 단원고등학교 조은하 양 어머니인 이금희 씨는 실종자 가족에서 유가족으로 바꾸고 싶다며 조속한 선체 인양으로 딸을 만나길 원한다고 증언했습니다. 나라의 큰 아픔이잖아요. 같이 공감해 주시고 다른 소리 하지 않고 같이 아파해 줬으면 좋겠고 하나가 돼서 하나님께 이 문제를 선체 인양이 돼야 되고요. 예배 중에는 교회의 대표들이 예수님을 떠올리며 유족들의 발을 씻겨준 후 새 양말을 전해주는 순서를 갖기도 했습니다. 교회협은 이 시대 고난의 땅인 팽목항에서 세월호 가족들을 위로하는 예식을 마련했습니다. 이 예식이 그리스도의 부활을 통해 희망이 될 수 있길 기도합니다. 진도 팽목항에서 C채널 뉴스 유성훈입니다. 부활주의를 앞둔 한국교회의 주요 교단과 단체들이 예수 그리스도의 부활 소식과 함께 희망의 메시지를 발표했습니다. 십자가와 복음의 가치와 세상 속 그리스도인들의 역할이 강조됐습니다. 정의민 기자입니다. 한국교회 주요 교단과 단체들이 부활절 메시지를 발표하고 예수 그리스도의 부활이 한국 교회와 사회의 희망이라고 강조했습니다. 대한예수교 장로회 통합 정영택 총회장은 부활절을 기념하기 위해 부활 신앙으로 복음을 다시 발견하고 복음의 삶을 살아야 한다고 전했습니다. 정 총회장은 교회와 연합기관 안에 다툼과 분열, 분쟁과 고소가 많다고 꼬집으며 평화와 용서의 삶, 그리고 십자가 흔적을 재현하는 예수님과 같은 삶을 살아가길 바란다고 전했습니다. 대한예수교 장로회 합동 백남선 총회장은 한국교회가 고속 성장에 따른 부작용으로 위기를 겪고 있다며 부활절을 맞은 한국교회가 현세적인 복이 신앙의 열매임을 주장하는 왜곡된 복음을 벗어야 한다고 전했습니다. 그러면서 말씀의 권위와 절대 진리인 복음을 회복해 우리에게 맡겨진 사회적 책임을 감당하는 성도가 돼야 한다고 강조했습니다. 교회 연합기관인 한국기독교총연합회 역시 교회의 사회적 책임을 강조했습니다. 한기총 이영훈 대표회장은 예수 그리스도의 부활로 말미암아 얻은 희망과 축복을 땅끝까지 전파할 책임이 있다고 전했습니다. 그러면서 우리가 가야 할 이 시대의 땅끝은 가난하고 소외된 자, 고통받는 자라고 설명하며 한기총은 올해 일본군 위안부 피해자와 장애인, 다문화 가정과 북한 이탈자들과 함께 부활절 예배를 드린다고 밝혔습니다. 세월호 참사 피해자들과 함께 해야 한다는 메시지도 나왔습니다. 한국기독교교회협의회는 그리스도인이 예수 그리스도의 유가족이자 예수님이 꿈꾸던 세상을 만들어내기 위해 그 꿈을 이어받은 사람이라며 우리 모두는 세월호 참사의 유가족이자 아이들이 꿈꾸던 세상을 만들어야 할 책무를 짊어진 사람들이라고 전했습니다. 그러면서 그리스도의 부활의 기쁨을 가지고 함께 가야 하며 그 길 위에 한국 기독교의 희망이 있다고 전했습니다. 예수 그리스도의 십자가 부활을 기리는 부활주일, 한국교회가 십자가 부활이 전하는 메시지를 실천하며 몸된 교회를 회복하길 기대합니다. C채널 뉴스 정의민입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드리겠습니다. 백석대학교와 백석문화대학교가 고난주간을 맞아 지난달 30일부터 이번 달 2일까지 교내 백석골에서 세족식을 개최했습니다. 양 캠퍼스의 세족식은 매년 1학기 중 진행되며 겸손함과 낮아짐으로 제자들을 위로했던 그리스도의 모습을 본받고자 시작됐습니다. 올해는 백석대 최갑종 총장과 백석문화대 김영식 총장을 비롯해 양 캠퍼스 소속 교수 240여 명과 재학생 300여 명이 참여했습니다. 백석대 최갑종 총장은 학생들에게 예수님의 사랑을 전해주는 교감의 시간이었다고 말했으며 백석문화대 김영식 총장은 앞으로도 진정으로 학생들을 섬기는 참된 스승이 되도록 노력하겠다고 소감을 전했습니다. 최근 보험 사기가 극성을 부리고 있는 가운데 이로 인한 보험금 누수 추정 금액이 4조 원에 달하는 것으로 알려졌습니다.
보험금을 노린 범죄도 날로 지능화되고 있는 가운데 경찰이 대대적인 적발에 나섰습니다. 보험 사기 어떻게 예방할 수 있을지 하나님의 법 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법 세상의 법 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예. 날씨가 벌써 이제 완연한 이제 봄이 된 것 예, 같아요. 예. 우리 변호사님 얼굴도 봄같이 피신 것 같아요. 네, 감사합니다. 아니 요즘 사회가 어떻게 되어가는지 참 걱정스러운 것들이 많은데 그 중에 하나가 보이스 피싱이 더 활기를 치는가 하면 이 보험 사기, 보험 사기 때문에 피해를 본 사람들이 한둘이 아니에요. 그 보험 사기 피해가 상당히 급증하고 있는데요. 그 작년 통계를 보면 보험 사기에 대한 그 범죄 혐의자가 8만 4천 명이나 된답니다. 그렇게 많이요. 그리고 보험 피해액은 보험 사기 피해액은 6천억 원에 육박한다고 하는 것이죠. 굉장하네요. 그래서 이 보험 사기의 범죄가 이렇게 늘어나는데 즉 문제는 결국 보험금을 받기 위해서 생명보험의 경우에는 타인의 생명을 앗아간다는 점에서 그 문제의 심각성이 상당히 크죠. 그리고 이 보험 사기가 늘어나면 선량한 보험 계약자들이 그렇죠. 피해를 볼 수 있다는 점에서도 문제의 심각성은 아주 크다고 볼 수 있습니다. 글쎄 말이야. 아니 보험 사기 이런 얘기들 하는데 구체적으로 어떤 것을 보험 사기라고 이야기하는 거죠? 이제 보험 사기도 이제 사기의 일종인데 사기라는 것은 결국은 이제 일정한 재산이나 또는 재산상 이익을 편취하기 위해서 타인을 기망하는 것인데요. 그래서 기망해서 결국 그 이익을 취하는 것인데 보험금을 편취하는 것이죠, 말하자면. 근데 보험금은 보험 사고가 발생되면 보험금을 주게 돼 있습니다. 그런데 이제 보험 사고가 발생되면 보험금을 주는데 보험금을 받으려고 보험사를 기망하기 위해서 고의로 보험 사고를 발생시키는 겁니다. 그래서 사실은 보험 사고의 피해자가 아닌데 피해자라고 한다거나 또는 그 보험 사고를 고의로 발생시키거나 이렇게 해서 보험금을 받게 되면 이것은 보험 사기범으로 처벌받을 수 있습니다. 구체적으로 어떤 사례들이 있나요? 그러면은 그런 것들이 가령 이제 그 음주 운전을 하는 차에 고의로 충돌을 해서 결국 상대로부터 보험금을 받는 것이죠. 상대는 음주 운전자이기 때문에 잘잘못을 따지지도 못하고 그냥 가해자처럼 되고 또 경우에 따라서는 진짜 교통 신호 위반한 유턴하거나 또는 역주행하는 차들이 있으면 자기가 가서 피하지 않고 받아요. 그러면 상대가 신호 위반 가해자가 되니까 그리고 본인은 보험금도 받지만 본인이 다쳤다고 그 교통사고에 의해서 다쳤다고 병원에 눕는 겁니다. 그런데 한 2, 3일이면 날 것도 한 보름씩 있고 또 어떤 사람은 뭐 도저히 못 일어나겠다. 나 하반신이 마비된 것 같다. 이러는데 나중에 언제 가보면 벌떡 일어나서 외출 갔다가 다시 또 누워있기도 하고 이제 나이롱 환자들이죠. 그렇죠. 이제 이런 경우들이 대부분 이제 보험 사기범들이고요. 그런 사례고요. 또 이제 외제차를 가지고 사고를 내면 그만큼 수리비도 더 많이 받지만 또 교통사고 외에 중고 외제차를 사다가 보험을 들고 그리고 허위로 도난 신고해서 받기도 하고 이제 이런 것들이 다 보험 사기 범죄 유형들이죠. 외제차를 이용한 범죄가 최근 뉴스에서 여러 번 본 것 같은데요. 그러니까 그런 것들이 이제 범죄 사기가 된다는 거죠. 그렇습니다. 이 외제차를 이용하거나 또는 뭐 국내 차를 이용하건 이 보험 사기범이 보험금을 부당하게 수령하면 이 선량한 보험 계약자들이 피해를 입게 됩니다. 그렇겠죠. 원래 이제 보험이라는 것은 이제 장래의 위험을 미리 대비하기 위해서 여러 명의 돈을 모아서 그 위험에 처한 분들한테 보험금을 지급하기 위한 거 아닙니까? 그래서 통계에 의해서 보험료율이 정해져 있어요. 그런데 고의로 보험 사고를 내면 그 보험료율이 올라가게 되죠. 그렇겠죠. 그렇게 되면 아무래도 그 피해자들, 그 보험 계약자들이 피해를 보는 것이죠. 그러니까 말씀하신 것처럼 이제 보험 사기를 당하게 되면 선의의 보험 계약자가 이제 명백한 이제 피해를 보게 되는 거죠. 그렇죠. 일단은 선의의 계약자들의 보험료의 부담이 가중되겠죠. 그리고 그거 외에 또 하나는 보험 사기가 기승을 부리면 보험사에서 정말 보험금을 받아야 될 선량한 그 보험 계약자인데도 이 사람이 정말 이 보험 사고 발생이 고의가 아닌지 그래서 보험금 지급
그 규정에 따라서 그 조사하는 요건이 예. 엄격해졌어요. 예, 그렇죠. 그럼 엄격해지면 보험금을 빨리 받아야 되는데. 그렇죠. 진짜 받아야 될 사람들이 이제 잘 못 받게 되는. 그렇습니다. 예. 그러니까 이중적으로 예. 보험료율은 요율대로 올라가고 또 보험금 받을 때는 또 힘들어지고. 예, 받기도 예. 어렵고. 예. 그래서 이 보험 사기가 미치는 피해가 예. 아주 크다고 볼 수 예. 있죠. 이런 식으로 보험금을 갈취해 간다면 이건 보험 제도의 존립 기반을 흔드는 행위라고 할 수 있지 않겠나요? 아, 그렇죠. 예. 예, 결국은 보험이라는 것은 그 신뢰를 기반으로 하는 것인데 예. 이 보험 사기범이 기승을 부리면 그 신뢰가 깨져서 보험 제도의 존립 기반이 예. 무너질 가능성도 있습니다. 예. 그런데다가 이 보험 사기는 이 배금주의가 만연된 이런 상태에서 생명 경시 풍조하고 같이 이제 연결이 돼서 예. 사람이 죽더라도 예. 난 돈만 받으면 된다. 예. 그래서 실제적으로 어떤 사람은 아내를 차에 태우고 예. 고의로 교통사고를 내서 예. 아내를 살해했습니다. 아. 그리고 보험금은 받았죠. 예. 그럼 근데, 어떻게 하나요, 근데 결국은 CCTV에 그 상황이 잡혔습니다. 예. 이 운전 핸들을 조작하는 거, 또 뭐 라이트를 켜서 상향을 켜서 주변을 보는 거, 뭐 이런 것들이 잡혔답니다. 그래서 결국 이제 자백도 받아내고 그래서 예. 결국 그 사람 보험 사기범으로 처벌받는 게 아니고 예. 보험 사기범 외에 예. 살인죄로도 그렇겠죠. 처벌받게 됩니다. 예. 네. 그리고 정말 배금주의가 아무리 만연됐다고 하더라도 실제 사례로 보험금 받으려고 나 공장에서 다쳤다 그러고 손목을 절단기에 넣어서 절단한 보험사고가 발생된 건 맞죠. 근데 그 돈을 받겠다고 평생 불구로 살려고 하는 그런 사례도 있었습니다. 그래서 이런 풍조가 참 걱정스러운 것이죠. 뭐 하여간 사례는 막 여러 종류의 그렇습니다. 사례들이 있는 것 같아요. 흔히 하는 게 자동차 교통사고를 이용한 보험 사기인데요. 예. 이런 사고를 당했을 때 당황하지 않고 일단 사고 접수를 하는 게 그래서 중요할 것 같아요. 그렇죠. 이제 일반인들은 이 보험 사고 발생이 그 사기범이 아닌지 또 정상적인 보험 사고 발생인지를 판단하기 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 전문가한테 맡기려면 보험사에다 즉각적으로 신고하고요. 그 보험회사 직원이 오기 전에 미리 현장의 사진도 찍어두고 또 목격자가 있으면 목격자도 확보하고 목격자의 뭐 전화번호도 확보해 놓고 그리고 또 보험사에서 지정하는 병원에 또 후송시키게 하고 이런 여러 가지 절차를 밟는 것이 제일 중요하고요. 또 정말 이런 사고가 났을 때는 당황하게 되지 않습니까? 그래서 제일 중요한 건 사고가 났다. 그럼 보험사에 신고하기 전에 먼저 심호흡을 크게 한 번 합니다. 심호흡을 한 번. 그래서 심호흡을 크게 한 번 한 후에 바로 놀라지 마시고 놀란 거를 가라앉혀야. 그리고 이제 그 보험사에 꼭 신고를 먼저 하시기 바랍니다. 요즘에는 금융감독원이라고 전화가 오는 보이스피싱이 기승을 부린다고 해요. 우리 굿데이 스텝 중에서도 이런 전화를 받은 사람이 있다고 하는 얘기를 들었는데요. 공공기관이나 경찰이라고 해도 이제는 믿을 수 없는 세상이 됐다는 것이 참 너무 씁쓸합니다. 그런 거를 빙자해서 전화를 하니까요. 결국은 이제 믿을 수 없는 세상이 된 거는 맞습니다. 그래서 그런 전화가 와도 일단 받으시면 안 되고 또 무슨 뭐 거기에 무슨 이건 청첩장이니까 이 사진을 열어보세요. 뭐 이런 것도 오면 그 열어보는 순간 소액 결제가 되기도 합니다. 아이고. 그래서 지금은 이 보이스피싱이나 파밍이나 이런 그 수법이 굉장히 진화되어 있기 때문에 쉽게 속을 수가 있어서 주변에 많이 속는 것 같아요. 그런데 지금도 많이 속고 있습니다. 글쎄 말이에요. 당황하기 때문에 심호흡만 한번 했으면 그래도 좀 괜찮았을 텐데. 그래서 이제 특히 이런 보험 사기의 경우에는 그 예방책은 금융감독원에 그 보험 사기 방지 센터를 운영하고 있어서 그 홈페이지 들어가서 한번 참고해 보실 수도 있고요. 또 하나는 일단 사고가 나면 보험사에 신고해서 전문가의 도움을 받거나 주변에 또 법률 전문가가 있으면 법률 전문가한테 연락을 해서 도움을 받거나 하는 것이 가장 이 보험 사고로 인한 더 큰 피해를 방지하기 위한 그런 첩경이라고 볼 수 있죠. 워낙 사기범들은 머리를 쓰기 때문에 그렇죠. 보통 사람들보다 참 그 머리 쓰는 것을 우리가 따라한다는 것이 그게 참 쉽지 않은 것 같아요. 그러나 그렇죠. 정신 차리고. 그런데 이제 전에 비해서 이제 많이 홍보도 돼 있고 이런 사례가 많이 나가고 있기 때문에 이제 보이스피싱은 조금만 정신 차리면
그러니까 쉽게 얘기해서 보이스피싱은 예. 누군가가 자기의 개인 정보를 요구하면 예. 일체 확인해주지 않으면 됩니다. 예. 은행에서는 그걸 요구하지 않고 예. 또 검찰이나 법원에서도 그걸 요구하지 예. 않습니다. 그걸 요구하고 하면 그게 법적으로 걸리는 걸로 알고 있는데 그렇습니다. 그렇죠. 예. 예. 그 요구하면 이제 범죄를 저지르기 위해서 정보를 요구하는 것인데 예. 지금은 개인정보보호법에 의해서 예. 개인정보를 요구할 수 없게 돼 있습니다. 예. 예. 그리고 또 개인정보를 가르쳐 줄 수도 없고요. 예. 그래서 그런 건 다 그런데도 불구하고 글쎄 말이에요. 이제 당황을 하거나 예. 또 자식에 관련된 문제거나 예. 뭐 이러면 놀래서 예. 여전히 예. 보이스피싱으로 인한 피해는 굉장히 큽니다. 예. 그러니까 기본적으로 내 정보를 함부로 주지 않는다는 것만 생각하면은 그렇습니다. 그래도 한 90% 이상은 그렇죠. 내가 거기에서 괜찮을 수 있지 않겠는가 예. 이렇게 생각이 되어집니다. 예. 정직한 사회를 만들어가는 건 어느 한 사람만이 아니라 우리 모두의 책임이고 숙제 아니겠습니까? 포기하지 말고 끝까지 함께 풀어가야겠습니다. 이재만 변호사님 오늘 또 나오셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 새 채널 매거진 굿데이는 여러분의 참여를 기다립니다. 언제든지 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시길 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 기억해 주시기 바랍니다. 오늘 저녁에는 대부분 교회에서 예배로 함께 하시는 분들이 많으실 텐데요. 부활의 영광을 기다리며 십자가의 고난에 참여하는 은혜 가득한 시간이 되기를 바라겠습니다. 저는 다음 이 시간에 인사드리겠습니다.